विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान विहार प्राइमरी स्कूलना ऑनलाइन शिक्षण में फरीथी आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत है। तो चलो आजनो आपणो विषय है इंग्लिश। तो इंग्लिशनी पाठ्यपुस्तक खोलो। जुओ, इंग्लिशनी पाठ्यपुस्तक में आज आपणे लिटल स्टेप्स 10, 11, 12 है तेनो अभ्यास करीशुं। एक्टिविटी 1 है राइम। सांभळो, दोहरावो अने अभिनय करी गावो। जुओ शुं छे एक्टिविटी 1 में स्नेप एंड टेप एंड क्लेप। स्नेप एटले शुं थाय? चपटी वगाड़वी। टेप एटले शुं थाय? तो के टापली मारवी अथवा तो हळवेथी पग पछाड़वो। अने क्लेप एटले शुं थाय? तो के ताड़ी पाड़वी। फरीथी स्नेप एटले शुं थाय? चपटी वगाड़वी। टेप एटले टापली मारवी अथवा तो हळवेथी पग पछाड़वो। अने क्लेप एटले ताड़ी पाड़वी। जुओ, पुट योर बुक इनटू योर बेग। पुट एटले मूकवू, बुक एटले पुस्तक, योर एटले तमारू अने बेग एटले दफ्तर में। तमारू पुस्तक तमारा दफ्तर में मूको। पछी बीजू छे पुट योर नोटबुक इनटू योर बेग के तमारी नोटबुक तमारा दफ्तर में मूको। तमारू पुस्तक तमारा दफ्तर में मूको, तमारी नोटबुक तमारा दफ्तर में मूको। स्नेप योर फिंगर्स। फिंगर्स एटले आंगळीओ एंड स्नेप 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 एटले के आंगळीओथी चपटी वगाड़ो। चपटी वगाड़ता आवड़े ने आवी रीते चपटी वगाड़वानी। स्नेप 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 एटले के चपटी वगाड़ो अने चपटी वगाड़ो। पछी छे पुट ध चॉक ऑन ध टेबल। पुट एटले मूकवू, चॉक एटले चॉक अने टेबल एटले टेबल के चॉक टेबल पर मूको। हेंग ध पिक्चर ऑन ध वॉल। पिक्चर एटले चित्र, वॉल एटले दीवाल अने हेंग एटले लटकावू के चित्र दीवाल पर लटकावो। टेप योर फीट एंड टेप टेप टेप। टेप एटले शुं थाय? तो के हळवेथी पग पछाड़वो। એટલે ટેપ યોર ફીટ એટલે તમારો પગ હળવેથી પછાડો। પછી ટેપ 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 એટલે વળી પાછું તે રીતે કરો એટલે કે તમારો પગ હળવેથી પછાડો। છેલ્લે છે ગો એન્ડ સ્ટેન્ડ નિયર ધ ડોર। ડોર એટલે બારણું, નિયર એટલે પાસે, સ્ટેન્ડ એટલે ઊભા રહેવું અને ગો એટલે જાઓ। તો કે જાઓ, બારણા પાસે ઊભા રહો। ગો એન્ડ સ્ટેન્ડ અંડર ધ ફેન। स्टेन्ड एटले ऊभा रहेवू, अंडर एटले नीचे अने फेन एटले पंखो। जाओ अने पंखा नीचे ऊभा रहो। पहला शुं कीधुं? जाओ अने बारણા पासे ऊभा रहो, पछी जाओ अने पंखा नीचे ऊभा रहो। रेज योर हेन्ड्स एंड क्लेप क्लेप क्लेप। रेज योर हेन्ड। योर एटले तमारा, हेन्ड्स एटले हाथ अने रेज एटले ऊंचा करवा। तो के तमारा हाथ ऊंचा करो अने क्लेप 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 एटले के ताड़ी पाड़ो। तो अहीं आपणी आज एक्टिविटी 1 है कि स्नेप एंड टेप एंड क्लेप ते आपणे पूर्ण करीए छीए। हवे जुओ आगळ चित्र। एक्टिविटी 2 है चित्र जुओ, वार्ता सांभळो अने वांचो। ध स्काय इज फॉलिंग। स्काय एटले आकाश अने फॉलिंग, फॉलिंग एटले शुं थशे? पड़वू। शुं थाय? पड़वू के आकाश पड़ी रह्यु छे अथवा तो आभ फाटी रह्यु छे एवुं आ वार्तानुं नाम छे। जुओ ते आपणे आजे वार्ता जोशुं। शुं छे आगळ? जुओ, एक मरघीनुं बच्चुं छे अने एनी उपर પાંદડું પડે છે તો એને એમ થાય છે કે ઉપરથી આભ ફાટ્યું અને એનો એક ટુકડો મારા પર પડ્યો એવું આ વાર્તામાં કહેવા માંગે છે। જો આપણે વાર્તા જોઈએ। વન્સ ધેર વોઝ અ ડિયર લિટલ ચિકન કોલ્ડ ચિકન લિકન। શું કહે છે કે વન્સ એટલે એકવાર, ચિકન લિકન એટલે ચિકન લિકન નામનું એક ડિયર એટલે કે વહાલું, લિટલ એટલે કે નાનું અને ચિકન એટલે મરઘીનું બચ્ચું હતું। એકવાર ચિકન લિકન નામનું વહાલું નાનું મરઘીનું બચ્ચું હતું।
કે શું હતું તો કે ચિકન લિકન નામનું એક મરઘીનું બચ્ચું હતું, એકદમ નાનું અને એકદમ વાલું વાલું એવું. She was hopping about under a big tree when a leaf fell right on her head. She was hopping about. હોપ એટલે શું થાય તો કે કુદાકુદ કરવું. અંડર અ બિગ ટ્રી એટલે એક મોટા ઝાડ નીચે. એકવાર તે એક મોટા ઝાડ નીચે કુદાકુદ કરી રહ્યું હતું. વેન અ લીફ ફેલ, લીફ એટલે પાંદડું, જ્યારે એક પાંદડું, ફેલ એટલે પડવું, તો કે એક પાંદડું પડ્યું રાઇટ ઓન હર હેડ એટલે કે બરાબર તેના માથા પર. એકવાર તે એક મોટા ઝાડ નીચે કુદાકુદ કરી રહ્યું હતું ત્યારે એક પાંદડું બરાબર તેના માથા પર પડ્યું. શું કહે છે આમાં કે એકવાર એક નાનું વાલું ચિકન લિકન નામનું મરઘીનું બચ્ચું હતું, એ એક મોટા ઝાડ નીચે કુદાકુદ કરી રહ્યું હતું ત્યારે એક પાંદડું એટલે કે ઝાડમાંથી એક પાંદડું તેના માથા પર પડે છે. જુઓ ચિત્રમાં દેખાય છે ને, માથા ઉપર પાંદડું પડે છે. ઓ નો ધ સ્કાય ઇઝ ફોલિંગ એટલે શું કહે છે કે અરે રે સ્કાય ઇઝ ફોલિંગ એટલે કે આભ પડી રહ્યું છે. સેડ ચિકન લિકન બોલે છે કે અરે રે આભ પડી રહ્યું છે એટલે કે આકાશ પડી રહ્યું છે. એન્ડ શી સ્ટાર્ટેડ ટુ રન, સ્ટાર્ટેડ એટલે શરૂ કરવું અને રન એટલે દોડવું, એટલે એને દોડવાનું શરૂ કરી દીધું, તે દોડવા માંડ્યું. બાય એન્ડ બાય શી મેટ હેની પેની, બાય એન્ડ બાય એટલે થોડી વાર પછી શી મેટ હેની પેની એટલે તેને હેની પેની મળી. મેટ એટલે મળવું કે તેને હેની પેની મળી. હવે જુઓ હેની પેની, વાય આર યુ રનિંગ ચિકન લિકન કે વાય આર યુ રનિંગ, રનિંગ એટલે દોડવું, વાય એટલે શા માટે, તું શા માટે દોડી રહી છે ચિકન લિકન, અથવા તું શા માટે દોડી રહ્યું છે ચિકન લિકન. ધ સ્કાય ઇઝ ફોલિંગ એન્ડ અ પીસ ઓફ ઇટ ફેલ રાઇટ ઓન માય હેડ કે આભ પડી રહ્યું છે અને અ પીસ તેનો એક ટુકડો ફેલ રાઇટ ઓન માય હેડ એટલે મારા માથા પર પડ્યો. કે આભ ફાટી રહ્યું છે, આભ પડી રહ્યું છે અને તેનો એક ટુકડો બરાબર મારા માથા પર પડ્યો તેવું ચિકન લિકન કહે છે. ઓ શેડ હેની પેની એન્ડ શી ટુ બિગન ટુ રન વિથ ચિકન લિકન. એ શું કહે છે એની પેની કે ઓ એવું થયું એમ કે આભ પડી રહ્યું છે. બિગન ટુ રન, બિગન એટલે સ્ટાર્ટ કરવું અથવા તો ચાલુ કરવું, રન એટલે દોડવાનું, વિથ ચિકન લિકન એટલે હેની પેની પણ ચિકન લિકન સાથે દોડવા માંડી. બાય એન્ડ બાય ધે મેટ કોકી લોકી એટલે કે થોડી વાર પછી તેઓ કોને મળે છે તો કે તેને કોકી લોકી મળ્યો. ચિકન લિકન ને હેની પેની દોડવા માંડી અને થોડી વાર પછી તેને કોણ મળ્યું તો કે કોકી લોકી મળ્યો. જુઓ આ મરઘીનું બચ્ચું છે ચિકન લિકન, આ કોણ છે હેની પેની, એ બે દોડતા હતા. હવે એને કોણ મળ્યો તો કે કોકી લોકી મળ્યો. વાય આર યુ રનિંગ ચિકન લિકન એન્ડ હેની પેની, તમે શા માટે દોડી રહ્યા છો ચિકન લિકન ને હેની પેની, એવું કોણ પૂછે છે તો કે કોકી લોકી પૂછે છે. હવે જુઓ એ બંને શું જવાબ દે છે. ધ સ્કાય ઇઝ ફોલિંગ આભ પડી રહ્યું છે. અ પીસ ઓફ ઇટ એટલે તેનો એક ટુકડો, ફેલ એટલે પડ્યો, રાઇટ ઓન ચિકન લિકન્સ હેડ એટલે કે બરાબર ચિકન લિકનના માથા પર. કે આભ પડી રહ્યું છે તેનો એક ટુકડો બરાબર ચિકન લિકનના માથા પર પડ્યો. ઓ ડિયર શેડ કોકી લોકી એન્ડ હી ટુ બિગન ટુ રન વિથ ધેમ. શું કહે છે કે અરે રે કોકી લોકી બોલે છે કે એવું થયું એમ કે આભ પડ્યું. હી ટુ એટલે કે તેણે પણ, બિગન ટુ એટલે કે ચાલુ કર્યું, ટુ રન વિથ ધેમ એટલે કે કોકી લોકીએ પણ ચિકન લિકન અને હેની પેની સાથે દોડવાનું સ્ટાર્ટ કરી દીધું એટલે ત્રણેય દોડવા માંડ્યા. બાય એન્ડ બાય ધે મેટ ડકી લકી એ કે થોડી વાર પછી તેઓ કોને મળ્યા, મેટ એટલે મળવું, ધે એટલે તેઓ મળ્યા ડકી લકી, તેઓ ડકી લકીને મળ્યા. હવે જુઓ વાય આર યુ રનિંગ ચિકન લિકન હેની પેની એન્ડ કોકી લોકી.
કે આ જે છે બરોબર કોને મળ્યા હવે ડકી લકીને. ડકી લકી શું કહે છે કે તમે શા માટે દોડી રહ્યા છો? ચિકન લિકન, હેની પેની એન્ડ કોકી લોકી. The sky is falling, a piece of it fell right on Chicken Licon's head. તેઓ શું કહે છે કે આભ પડી રહ્યું છે અને તેનો એક ટુકડો બરાબર ચિકન લિકનના માથા પર પડ્યો. Dear me, said Ducky Lucky and she too began to run with them. એ શું કહે છે કે અરે રે ડકી લકી એવું બોલે છે અને she too began, તેને પણ સ્ટાર્ટ કરી દીધું to run with them, તેઓની સાથે દોડવાનું સ્ટાર્ટ કરી દીધું. એટલે હવે એ ચારેય દોડવા માંડ્યા. કોણ? તો કે ચિકન લિકન, હેની પેની, કોકી લોકી અને છેલ્લે કોણ? તો કે ડકી લકી. હવે જુઓ આગળ છે બાય એન્ડ બાય ધે મેટ ગુઝી પુઝી, કે થોડી વાર પછી તેઓ મળ્યા ગુઝી પુઝીને. વાય આર યુ રનિંગ? ચિકન લિકન, હેની પેની, કોકી લોકી એન્ડ ડકી લકી, કે તમે શા માટે દોડી રહ્યા છો? ચિકન લિકન, હેની પેની, કોકી લોકી એન્ડ ડકી લકી. આ ચારેયને પૂછે છે. કોણ પૂછે છે? ગુઝી પુઝી. ધ સ્કાય ઇઝ ફોલિંગ, આભ પડી રહ્યું છે. અ પીસ ઓફ ઇટ ફેલ રાઇટ ઓન ચિકન લિકન્સ હેડ, કે તેનો એક ટુકડો બરાબર ચિકન લિકનના માથા પર પડ્યો. વેન ગુઝી પુઝી હર્ડ ધીસ, હર્ડ એટલે સાંભળવું, વેન એટલે જ્યારે ગુઝી પુઝીએ આ સાંભળ્યું, શી બિગન ટુ રન વિથ ધેમ વિધાઉટ સેઇંગ અ વર્ડ. શી બિગન, તેણે સ્ટાર્ટ કરી દીધું, રન વિથ ધેમ, તેઓની સાથે દોડવાનું, વિધાઉટ સેઇંગ અ વર્ડ, એટલે એક પણ શબ્દ બોલ્યા વગર ગુઝી પુઝીએ તેની સાથે દોડવાનું સ્ટાર્ટ કરી દીધું. બાય એન્ડ બાય ધે મેટ લાયન, થોડી વાર પછી તેઓ સિંહને મળ્યા. લાયન એટલે સિંહ. હવે જે આ પાંચેય છે બરોબર, ચિકન લિકન, હેની પેની, કોકી લોકી, ડકી લકી અને ગુઝી પુઝી, બધા સિંહને મળે છે. વાય આર યુ રનિંગ? ચિકન લિકન, હેની પેની, કોકી લોકી, ડકી લકી એન્ડ ગુઝી પુઝી, તે પૂછે છે તમે શા માટે દોડી રહ્યા છો? ચિકન લિકન, હેની પેની, કોકી લોકી, ડકી લકી એન્ડ ગુઝી પુઝી. ધ સ્કાય ઇઝ ફોલિંગ, અ પીસ ઓફ ઇટ ફેલ રાઇટ ઓન ચિકન લિકન્સ હેડ, કે આભ પડી રહ્યું છે, તેનો એક ટુકડો ચિકન લિકનના માથા પર પડ્યો. શો મી વેર ઇઝ ઇટ? લાયન આસ્કડ, સિંહ પૂછે છે કે મને બતાવો. વેર ઇઝ ઇટ, કે તે ક્યાં છે? વેર એટલે ક્યાં, ઇઝ એટલે છે અને ઇટ એટલે તે, કે મને બતાવો કે ક્યાં આભ પડી રહ્યું છે એમ. ચિકન લિકન ટૂક ધેમ ટુ ધ ટ્રી, કે ચિકન લિકન ટૂક એટલે લઈ ગયો, ધેમ એટલે તેઓને, ટુ ધ ટ્રી એટલે ઝાડ નીચે. ચિકન લિકન ઝાડ પાસે તેઓને લઈ ગયો. ધેર વેર મેની ડ્રાય લીવ્સ ધેર વેર એટલે ત્યાં હતા, મેની ડ્રાય લીવ્સ એટલે કે ઘણા બધા સૂકા પાંદડાઓ. ત્યાં ઘણા બધા નીચે સૂકા પાંદડાઓ હતા. વેર ઇઝ યોર સ્કાય? ધ લાયન આસ્કડ, સિંહે પૂછ્યું વેર ઇઝ યોર સ્કાય, કે તમારું આકાશ ક્યાં છે? ચિકન લિકન એ બધા એવું કહેતા હતા ને કે આકાશ પડે છે, એટલે સિંહ પૂછે છે કે તમારું આકાશ ક્યાં છે? ચિકન લિકન, હેની પેની, ડોકી લોકી, ડકી લકી એન્ડ ગુઝી પુઝી લાફ્ડ, કે ચિકન લિકન, હેની પેની, કોકી લોકી, ડકી લકી અને ગુઝી પુઝી બધા હસવા લાગ્યા. કે સિંહ કહે છે કે ક્યાં છે આભ પડ્યું તો બતાવવું જોઈએ ને નીચે, એટલે બધા હસવા માંડે છે. તો આવી સરસ મજાની વાર્તા આપણે અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ. તો આપણે આ સરસ મજાની વાર્તા જોઈ કે ધ સ્કાય ઇઝ ફોલિંગ. તો અહીં આપણી એક્ટિવિટી 1 અને 2 પાઠ્યપુસ્તકમાંથી પૂર્ણ થાય છે. હવે પછી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે આઈડિયલમાં એક્ટિવિટી 1 અને 2ના ક્વેશ્ચન્સ પૂરીશું. તો આજ માટે બસ આટલું જ. ધન્યવાદ.